नमस्कार। मु श्री चंदन कुमार विश्वाल जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गजपतिर द्वितीय वर्षर छात्र बालियापाड़ सुवर्णरेखा बंदर एवं हलदिया पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प विरोधी आंदोलन युवा आवाहक एवं सभापति उपकूल भिटामाटी सुरक्षा कमिटी युव मोर्चा बालियापाड़। विश्व परिवेश दिवस परिप्रेक्षी रे सर्वप्रथमे मो वार्ता शुणुथिबा समस्तंकु क्रांतिकारी शुभेच्छा और शुभकामना। साथीगण, एटा जड़े वक्तार भाषण बोली भाविबेनी कि जड़े राजनेतार सालिसिया कथा बोली भाविबेनी, परंतु जड़े शिक्षित एवं सचेतित साधारण युव जनतार किछि समाज परिवेश और प्रकृति हितैषी वार्ता बोली ग्रहण करिवे भाविछि। साधारण आलोचनामूलक भावे सचेतनात्मक ढंगरे आपण मानकु मु किछि सही कथा कहिबी जो कथा आपण माने जानिछंती एवं जानिकी न जानिबार अभिनय करूछंती। मु आपनकु किछि सही कथा कहिबी जो कथा आपनक हित पई आवश्यक, परंतु आपण सांसारिक जंजाल मध्य सबको अणदेखा करि आसुछंती। सर्वप्रथमे क्षमा प्रार्थना करिनेबी एवं निवेदन करिबी आपण माने टिकिए समय देबे एवं धैर्यर सह शुणिबे। हुए तो आपण मानक भितरु कई जन जानिथिबे आज विश्व परिवेश दिवस विभिन्न सामाजिक तथा शिक्षानुष्ठान मानकरे विभिन्न सचेतनात्मक कार्य हेउथिबो। केते केते साधुवाणी प्रकृति और परिवेश प्रति निजर मिछ संवेदन व्यक्त करी केते वक्ता विभिन्न तार्किक प्रतियोगितार अंशीदार थिबे। आज ढेर जन मिछ परिवेशविद साची सत अभिनय करुथिबे, हेले मते कहिले आमे कोन सतरे परिवेश को भल पाउछु? आमे कोन सतरे प्रकृति को भल पाउछु? ना, कदापि नुहे। आमे स्वार्थ पछरे पागल एवं प्रकृति और परिवेश हंता। बंधुगण, समयर स्रोतरे भासवान मनीष जाति आज निज स्वार्थ निजर तथाकथित उन्नति विकास और प्रगति पछरे बाइया हेले भूली जाउची जे से आउ प्राकृतिक हुई नाही। आधुनिकतार कलुषित कला धुआं मनीषर मानस पट को संपूर्ण ग्रास कर सारी, जहाँपाई आज मनीष उभय निजर ज्ञात एवं अज्ञात अवस्था प्रकृति सह शत्रुता बढ़ई चली। प्रतिवर्ष विध्वंसकारी बात्या भयंकर नूतन महामारी भली नानाविध दुसाध्य समस्यार मुख्य खलनायक हेउछि मनीष। आज पृथ्वीर जनसंख्या पाखापाखि 1200 कोटी लोकंकर बसवास चालीचलणी पाई मनीष विशेषकर जंगल काटी दिन को दिन सफा कर चली। द्रुत जनसंख्या वृद्धि आज मानव जाति को बाध्य कर जंगल क्षय करी परिवेश और प्रकृति को देवालिया सजाइबा पई। पुरातन प्राक्तन मध्य मनुष्य जातिर यात्रा आधुनिकता मनीष को कर्मकुठ सुविधावादी एवं स्वार्थपर कर निजर फायदा पाई निजर मुनाफा पाई विज्ञान को अस्त्र करी कल कारखाना रास्ताघाट नाम विकासर आड़ देखाई मनुष्य आज केते केते प्राकृतिक परिवेश घंच जंगल अनन्य जैव विविधतार भित्तिभूमि गुड़ी को बिना अंकुशरे नष्ट कर चली। बेले बेले युक्तिवादी चिंता प्रकट हुए, मन को प्रश्न आसे जे वास्तव में विज्ञान आमर बंधु ना बंधुक? विज्ञान पाई आमे अज्ञान नुहे तो? बिना आधुनिकतार मनीष कौन बंची पारि न था? ना, भूल कथा। भारतर मुक्ति संग्राम मंगुआल अहिंसार परम पूजारी जड़े श्रेष्ठ समाजसेवी शिक्षाविद तथा उत्तम दार्शनिक महात्मा गांधी कही द अर्थ प्रोवाइड्स अस एनफ देन आवर नीड्स बट नॉट एनफ देन आवर ग्रीड्स। वास्तव में सत कथा, प्रकृति आमको सुख शांति बंचाइवाई आमर आवश्यकता ठारू अधिक किछि प्रदान करिथाए, परंतु लोभी मनीष निजर लोभ पाई आज समग्र जीवजगतर विनाशकर्ता पलटि जाइछि। शिल्प उद्योगीकरण आड़े विकासर बाना उड़े हजार हजार एकर चिर सबुजिमा कृषि क्षेत्र को नष्ट करा जाउछि। माइल माइल अंचलर जंगल नष्ट करा जाउछि। प्राकृतिक परिवेश को ध्वंस करा जाउछि। मु बुझी पारुनी एहा द्वारा मनुष्य जातिर क्यों फायदा होउछि? वायुमंडल प्रदूषित होउछि, एइटा कोन विकास? वायुमंडल रे अंगारकाम्ल कार्बन मोनोऑक्साइड मिथेन आर्गन भली विषाक्त गैस बलय सृष्टि होउछि। वायुमंडल अम्लजान ह्रास पाई सहस्र निरीह जीवन नष्ट होउछि। एइटा को विकास कहिबा? मु बुझी पारुनी एभली विकास निशारे आमे निज गुड़े कुराड़ी मारुनु तो? साथीगण,
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ତଥାକଥିତ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧନିକ ଜାତିର ଲୋକ ଅର୍ଥଗତ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସାରା ମାନବ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି। ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ବରତା କମୁଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ନାନାବିଧ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବେମାରୀ ଯେପରିକି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଟିବି, ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଚର୍ମ କର୍କଟ, ନପୁଂସକତା ଆଦି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କରୋନା କଥା ଥରେ ଭାବ, ସବୁ ବୁଝିଯିବେ। ବାବୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବେଶବିତ୍ ସୁବିଖ୍ୟାତ ଚିପ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ବୃକ୍ଷମିତ୍ର ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାଟି ତାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖାମୀ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ଯେ ବିକାଶ ପରପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ, ବରଂ ପରପିଢ଼ିର ବିନାଶ କରେ, ତାହା ବିକାଶ ନୁହେଁ। ବିକାଶ କହିଲେ ଚିରନ୍ତନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। କଳକାରଖାନାର ଧୁମଧାମ ଝଣଝାଣ ଶବ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ମଟରର ଫେଁ ପାଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଚିମିନିର ମୋଟା ନଳିଆ କଳା ଧୂଆଁକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କେତେ କେତେ ପରିବେଶବିତ୍ ବହୁତ କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପରିବେଶବିତ୍ ନିୟମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା କହନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ତୁମର ସେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବିକାଶ ନିଶାରେ ଯଦି ଅଛ, ତେବେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଚାଷ କର, ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ, ପରିବେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼ିବ। କଥାରେ ଅଛି, କୃଷି ସିନା ସଂସାରର ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ, କୃଷି ଏକା ସକଳ ଜୀବିକାର ଚୂଳ। କୃଷି ଗୋପାଳନ ସମ କହ କାହିଁ ସାଧୁପନ୍ଥା, କୋଟି ଜନେ ଯୋଗାଏ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଆସ୍ଥା। ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବେକାରୀକୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ବେକାରୀ ନାମରେ ନାନାବିଧ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ସେହି ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ କ'ଣ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଦେଲେ ତମ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ଥକତା ସାଧନ ହୋଇଯିବ? ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଚାକିରି କରି ଅନ୍ୟର ଦାସ ହେବାକୁ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କାହିଁକି? ପରାଧୀନତାରେ କ'ଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ଭାଇମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରକୃତିର ସାଥୀ ହୁଅ, ସଂସାର ହିତ ସାଧନ କର। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିପାରିବନି କି? ଆପଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୃଷକ ହେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି? ଛି, ଆପଣ ନାମମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ମୂର୍ଖ। ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ନିଆଁ ଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପରିବେଶ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ନା, ଆଜିକାଲି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଭଳି ଲାଗେ ଏବଂ ଧଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ସବୁ ସଠିକ୍ ଲାଗେ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ରେପିଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦିଓ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ସରକାର ଦାୟୀ, ପରନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି, ଯଦି ଭୁଲ ତେବେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଆଜି ଆଧୁନିକତା ଆଳରେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସୁଅରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଭାସି ଭାସି ଚାଷବାସଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ବିକାଶ ନାଁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶାଳ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସରକାର ମଧ୍ୟ କୃଷିର ପ୍ରସାର ଓ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆଉ କୃଷି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ, କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼େନି, ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପଛରେ ବାଇଆ ଥରେ ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ମାନସିକତା ନେଇ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଚାକିରି କଲେ ମୁଠା ମୁଠା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ତାହା ସତ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏଇ ନିଶାରେ ଦିନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କୃଷକ ଜାତି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ହାତରେ ମୁଠା ମୁଠା ପଇସା ଥିବ, ମାତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନଥିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ପଇସା ଖାଇ ରହିଯିବେ? ଆଜି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ହେଲେ କୃଷକ ନାହିଁ କି କେହି କୃଷକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଶିଳ୍ପାୟନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉର୍ବରତା ଖାଇଦେଇଛି। ସରକାର ଆଜି ଶିଳ୍ପାୟନ ପଛରେ ବାଇଆ, କୃଷକର ସାବତ ମା ସାଜିଛି। ଉତ୍ପାଦନ କମ୍, ମାତ୍ର ଚାହିଦା ଅଧିକ।
ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦାୟୀ କିଏ? ଖାଲି ସରକାର ନା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋଜଗାର ମାଗିଥିଲ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାର। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ନୁହେଁ, ତାହା ନିଜର ଅପାରଗତା, ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ମୂର୍ଖାମିର ଚରମ ପରିଚୟ। ସାଥୀଗଣ, ଆମେମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଉଛି କି ନା ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ସେହି ଦୂଷିତ ହାୱା ନିରନ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେତେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛି, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ମାନସିକତା? ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରି ଚାଲ ଚାଷ କରିବା, ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ହେବା, ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତିର ସାଥୀ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରି ଚାକର ହେବା ଠାରୁ ଶତଗୁଣା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିଜ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ପରିଚୟ ଦେବା। ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି? କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ସେଇ ସିନା ଯୋଗାଉଛି ସଂସାରକୁ ଆହାର। ଏହି ଦେଶରେ କୃଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଚାପଲୁସ ସାଜି ଆମ ରାଜାମାନେ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ତମାସା ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତାର ବିନାଶରେ ଦେଶର ବିନାଶ ହେବନି ତ? ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଚାକର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୃଷକ ମୂର୍ଖ ହେବନି ତ କ'ଣ ହେବ? ଚାଲ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଶପଥ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ହେବା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ହେବା, ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସାଥୀ ହେବା, ଜୀବଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂର୍ଖ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଲାକା ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟିଏ ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସର୍ବନାଶୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବାର ମସୁଧା ଚଲାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇମାନେ ବିକାଶ ହେବ କହି ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଶିକ୍ଷିତ, ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆପାଳର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆପାଳର ଯୁବପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନି। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ହୋଇ ଏଭଳି ଏକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ମୁଁ କିଛି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନିବେଦନ। ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରମାନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଥରେ ମାତ୍ର ଖୋଜି ବାହାର କର କେତୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବନ୍ଦର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଥିବ, ତେବେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ବଚନ ଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ବୋଲି। ଯେତେ ବନ୍ଦରମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସର୍ବମୋଟ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା? ଆଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି କେତେ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଭ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦେଶରେ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହୁଏ। କିଛି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଶିଳ୍ପପତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଶାର ସୁଅରେ ଭାସି ଭାସି ବେସାହାରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥା, ଯଦି ସତ ନଥିବ ତେବେ କହିବେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବନ୍ଦର ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା କର ଯେ ସେଠାରେ ବର୍ଷକୁ କେତେଥର ବାତ୍ୟା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ନିକଟ ଅତୀତ ଉଦାହରଣ କହିବି। ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ୟାସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚମୁକଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ହେଲେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲା। ଯଦି ଚମୁକରେ ବନ୍ଦର ଥାନ୍ତା ନା,
यास लैंडफॉल करने अनुकूल सामुद्रिक सुओ पाई जाइथांता एवं लैंडफॉल करियार टिकिए भी संदेह न था। चिंता कर एभली विध्वंसकारी बात्या खाली दक्षिण बालियापाल को खाई न था, बालेश्वर जिला को संपूर्ण भाव दली चकटी खाई जाइथांता। तेणु बंधुगण हुइसिल मारिकी किला को आम डाकिबानी कि डाकिबा उचित नुहे। एभली बात्या आवश्यक नहीं कि एभली विनाशकारी बंदर करी आम शांत सुधीर सुशीतल परिवेश को नष्ट करवानी। जो इलाकार एभली बेकारिया संस्था मान करने को सरकार निष्पत्ति नहीं से अंचल गोटे विस्तीर्ण सौंदर्यपूर्ण विरल बेलाभूमि जहाँकि एशिया महादेशर सर्वबृहत अटे। धान पान मीन काजू गुआ चीना सजना सपुरी सपेटा आंब आलू खंब आलू आदि नानाविध पनीपरिवार रत्न गर्भा भंडार, एक सुविशाल विस्तीर्ण उर्वर कृषि भूखंड, प्राकृतिक प्राचुर्य भरपूर एक विशाल परिवेश। चलो एबे बुझी सुझी आगेवा आम अंचल को ध्वंसाभिमुखी बात्या ठारू बंचाइबा, कलकारखानार कला धुआं ठारू बंचाइबा। प्रबाद पुरुष माटीर महानायक ओडिशार भूमिपुत्र बिजू बाबू 80 दशक घाटी आंदोलन में कहते बालियापाड़ी जे रेयर मल्टी ग्रेनेरी फर्टाइल लैंड दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एट एनी कॉस्ट एट एनी मोमेंट। 2013 मसीह सुप्रीम कोर्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट जरिया नियम प्रणयन कर भारतर जनसंख्या वृद्धि को लक्ष्य करी विरल बहुफसली उर्वर कृषि भूखंड को नष्ट करी शिल्पायन करा जाई परिबो नाही। शिल्पायन देशर अर्थनीति को केते दिन प्रभावित करिवो, किंतु कृषि माध्यम देशर अर्थनीति चिरस्थायी प्रभाव थिबो। जने सुविख्यात संग्रामी पुरुष बिजू बाबूंकर पटशिष्य परिवेशविद मोर परम पूज्य बड़ भाई श्रीजुक्त अरुण जेना कहती जे कृषि अर्थनीति चिरकाल सार्वजनीन प्रकृति और परिवेशर सहायक एवं जीवजगतर रक्षक, तथाकथित शिल्प अर्थनीति स्वल्पकाल सर्वग्रासी, प्रकृति और परिवेशर विनाशक, जीवजगतर घातक। तेणु आसंतु सभे एक हेबा, विश्व परिवेश दिवस रे शपथ नेबा, दक्षिण बालियापाल को बंचाइबा, दक्षिण बालियापाल को रक्षा करिबा। साथीगण आमर ए लड़ई संपूर्ण अणराजनैतिक अहिंसा लड़ई। ए लड़ई खाली दक्षिण बालियापाल नुहे, बालेश्वर गोटे विरल जैव विविधतार प्राकृतिक परिवेश को रक्षा करिवार लड़ई, गोटे विशाल उर्वर बहुफसली कृषि भूखंड को बंचाइबार लड़ई, हजार हजार एकर विस्तीर्ण लुणी झाऊ जंगल को रक्षा करिवार लड़ई, संपूर्ण बालेश्वर जिला को प्राकृतिक विपर्यय रक्षा करिवार लड़ई। व्यस्तबहुल कर्मजंजालमय जीवन में आपण एते समय है धैर्यर सहित शुणिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करी। परिशेष विराम नेबा पूर्वर शेष पदे कथा कहबी जे आमे शिक्षित युवपीढ़ी देशर भविष्यत, देशर हित चिंता आमर परम कर्तव्य। आस प्रकृति प्रेमी हेबा, आस प्राकृतिक हेबा, आस दक्षिण बालियापाल को बंचाइबा। नमस्ते, धन्यवाद।